Now listen to me. Today in this class we are going to talk about letter writing, graph writing, and some important points for note making and summary writing after reading an English text. Here on the board you can see that letter, this is a letter for something like complaint letter. Maybe you went to a shopping mall and you got hurt, and you will just inform the manager of the shopping mall about how you got hurt and what could be the possible solutions or suggestions regarding this, regarding the environment or regarding the arrangement of the shops. Now come to the point. Here in this letter you have at first address, dear manager or dear concern. Have you written this letter on your copy? So at first you have to address and you have to describe what happened in the shop. Okay, can I clean the board? What happened in the shop? Maybe you went to buy some groceries. You have to carry a trolley, and in the middle of the shop you got hurt by because the shelves are not in the organized way. So you have to just think a story. You have to make a story. Just you prepare in your imagination. একটা কল্পনার মধ্যে এরকম করেন যে আপনি একটা শপিং মলে গিয়েছেন, সেখানে হয়তো শেলফগুলো the shelves are very much congested, and while moving with the trolley you got hurt. So you have to write in this way. You have to describe what happened in the shopping mall and how the manager could be more organized, or the shop's arrangements could be more organized for the customers. The customer ra kibhabe jete pare. This is the sample. আপনারা যখন কিছু পাবেন, অন্য কোনো অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে বা in the roads you may face any accident, then you just think of those incidents, the events, যে ওই ইভেন্টসে কিভাবে আপনাকে করতে হবে, then you will go for that. So at the beginning you write, dear manager, greetings. You can have greetings or hope you are doing well. This is very simple greetings. You all know about this. কি আমরা একটা লেটার লেখার আগে কি লিখি? প্রথমে কি গ্রিটিংস দেই, সালাম দেই, বা দিস লেটার, ইয়েস যেটা ওটা হচ্ছে যদি কোনো রিলেটিভসকে লেখেন, ফাদার মাদার বা ইয়াঙ্গার or sister brother কাউকে লেখেন, then at first take my love, take my salam. And here this is formal letter. So hope this mail or this letter finds you well. Hope you are doing well. Hope you are doing well. Yes. ডেট ওগুলো আমরা ধরেন আপনি লেটারের ভিতরে লিখবেন, আর নর্মালি যে অ্যাপ্লিকেশন যদি থাকে তখন অ্যাপ্লিকেশনের উপরে একদম লেটার ডেট দিতে হয়। হ্যাঁ, ওখানে সাবজেক্ট থাকে, থাকে। তো এখানে মনে করেন আপনি দিলেন, তারপরে মনে করেন যে একটা ডেট দিলেন। ওকে, দ্যাট মিনস অন 29 মে, মনে করেন যে কোনো একটা ডেট, 29 May I went to your shopping mall, and while moving on 29 May 24 I went to your shopping mall. আমি আপনার শপিং মলে গিয়েছিলাম and got hurt while moving. I went to your shopping mall and got hurt.
while moving with the trolley, because the shelves are not in organized way. The spaces, there is no much space. Your shopping mall, but to your shop, and got hurt while moving with the trolley to buy some groceries, and at that time, okay, you just try to imagine the situation. যে আমরা যেরকম গল্প করি বলি না, গল্প করি, সেরকম ভাবে একটু করে চিন্তা করে, very easy and simple language, and you just try to use very common words. অনেক বেশি কঠিন এসবের দরকার নাই, যদি একদম very easy, common and familiar words. And because the rack বলতে পারেন, rack যে থাকে বা shelves, the shelves, SHELVES, এটা হচ্ছে plural, shelf এর plural, হ্যাঁ, the shelves were not past tense যেহেতু যাচ্ছে, the shelves were not yes organized, but were not set in an organized way. খুব ভালোভাবে organized নয়, and there were no such spacious place, মানে বেশি place নাই to move, narrow spaces, okay, there were narrow spaces to move, the spaces were narrow so that the customers cannot move easily. এই যে এভাবে করে আপনারা নিজেরাও কিন্তু লিখতে পারেন, the customers cannot, there were narrow space and move easily, it was difficult to move, yes. এই যে এভাবে করে কিন্তু নিজে একটু করে সেন্টেন্স তৈরি করতে একটু করে হলেও পারবেন, আপনারা আগেই ভয় পাবেন না যে ইংলিশ, ওকে দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। এবং আমরা তো এই জন্যই তো ক্লাসেও বলি, তারপরে কিছু আপনাদেরকে সাজেশন দেই, অ্যান্ড দ্য কাস্টমার্স ক্যানট মুভ ইজিলি, যে কাস্টমাররা কি ন্যারো স্পেসেস, হ্যাঁ, স্পেসেস ইন দ্য কাস্টমাররা কি মানে ইজিলি মুভ করতে পারছে না, তাই জন্য ব্যথা পেয়েছে বা এই ধরনের কিছু। অ্যান্ড হোয়াট উইল বি ইয়োর সাজেশন কি হবে, যে yes, your shop should be more spacious, and yes, and to arrange the rack or shelves, যে র্যাকগুলো যদি আরো সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকতো, the product should be organized in a proper way. এই যে সেন্টেন্সগুলো দেখেন, এইভাবে করে আপনারা যদি একটা করে ছোট ভেরি ইজি সিম্পল সেন্টেন্স, ট্রাই টু ইউজ সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাট ফার্স্ট, ওকে, ডোন্ট ট্রাই টু রাইট কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আগে আমরা যাব না, আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করে এভাবে করে আপনারা চিন্তা করেন যে কি করতে হবে, হ্যাঁ, এভাবে করলে যে ইউ হ্যাভ টু রাইট সাম সাজেশনস, some solutions to the ম্যানেজারকে আপনি একটা কমপ্লেন দিলেন, সাথে বললেন যে এভাবে করলে আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিডিউস মিনস হ্যাঁ কমানো, ওকে। তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা অ্যাক্সিডেন্ট বা আপনি আপনার সব কাস্টমারদেরকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আরও কমে যেতে পারে। ক্লিয়ার? এইভাবে করে কিন্তু আপনাদের একটু হলেও লিখতে হবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই ক্যান গিভ ইউ
an assignment on writing part. So you at least try at your home and submit it online. Yes? No need to. Okay, no need to draw envelope. Okay, you just write in a very easy and simple manner. And another thing in the writing part, okay, this letter will be added in your question paper, this type of letter. And another thing, graph. Okay, pie chart we have already discussed. Now I will discuss the line graph. Line graph, bar graph ache, bar graph ache. Okay, have you written? Finished it? না এভাবে করে কি দেখেন শুধু যে অন্ধের মতো যে খালি এক্সাম ভালো করব বাট ইন দ্য লং রান কি হয় যে যেটা যদি একটু বুঝে নিজে থেকে একটু করা যায় না তখন দেখা যাবে যে সেটা লঙ্গার লাস্টিং হয় ইট উইল বি লঙ্গার লাস্টিং ইফ ইউ ট্রাই অফ ইউর ওন যদি আপনারা নিজেরা একটু করে হলেও বুঝে একটা সেন্টেন্স লিখেন it will be longer lasting for you. Now, কি গ্রাফের কথা বললাম বলেন তো মনে করেন যে ধরেন পপুলেশন হ্যাঁ মনে করেন যে চায়নার পপুলেশন বাংলাদেশের ইন্ডিয়ার পপুলেশন ওকে নো প্রবলেম ইন্ডিয়ার পপুলেশনের একটা চায়নার পপুলেশন ধরেন এখানে গিয়ে হাইয়েস্ট পয়েন্টে গিয়ে এই দিক থেকে কমে আসছে অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পপুলেশন ইয়েস ইট মে ইনক্রিজ এটা জাস্ট একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আমরা ধরতে পারি যে এইখানে গিয়ে একসাথে মিলে গিয়ে আবার এদিকে গিয়ে বৃদ্ধি পেল ওকে দেয়ার উইল বি মেবি দিজ আর দ্য ইয়ার্স এই যে এভাবে করে আমরা কিন্তু মিলিয়ন বিলিয়ন এভাবে ধরেন 1.5 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন এটা জাস্ট একটু ইয়েস 2.5 ওকে এটা জাস্ট ফর ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং 3.5 এভাবে একটা থাকলো এইদিকে মনে করেন সালগুলো দেয়া থাকলো ওকে 2010 সাল 20 সাল হ্যাঁ 30 এইদিকে যে 50 ওকে 2010 2020 2030 ওকে 2040 মনে করেন এখানে গিয়ে কিন্তু কাছাকাছি চলে এসছে আবার এইদিকে যে 2050 মনে করেন এই যে 10 থেকে 50 ওকে সো দিস ইজ দ্য লাইন গ্রাফ ফর ইউ population of China and India. Okay, India আর চায়নার পপুলেশনের একটা compare and comparison, and you have to compare of the population among the two countries. And 2010 এ কি হয়েছে? In 2010 the population of India, maybe this one is China, this one is China and this one India. Okay, এভাবে করে মার্কিং দেয়া থাকবে আপনাদেরকে ওইভাবে করে ছবি দেখে বুঝতে হবে and the thing is that graph সেটা বার গ্রাফ হোক লাইন গ্রাফ হোক pie chart হোক the description will be almost the same, just you have to mention the date, the percentage, যদি পার্সেন্টেজ থাকে পার্সেন্টেজটা ডিসক্রাইব করতে হবে আর যে মিলিয়ন বিলিয়ন এটা মিলিয়ন বিলিয়নও থাকতে পারে কোনো অ্যামাউন্ট থাকলো just you have to describe that this graph shows the information about, this graph illustrates, or this line graph reflects the growth of population. এইগুলো এবং এই ভার্বগুলো adverb list, adjective list I have provided you.
okay, in the group and the ERP যে অ্যাডভার্বগুলো লাগে গ্র্যাজুয়ালি, র্যাপিডলি, সাডেনলি, অ্যাব্রাপ্টলি, এই অ্যাডভার্বগুলো কিন্তু আপনাদের জানতে হবে। দ্য থিং ইজ দ্যাট ফর রাইটিং ইউ জাস্ট অনলি সার্চ ফর দ্য ওয়ার্ড, হুইচ ওয়ার্ড আই উইল ইউজ। তখন কি দেখা যাবে কিছু ওয়ার্ড আর মাথায় আসে না, ওই ঘুরে ফিরে ওই একটা দুইটা ওয়ার্ডই বারবার আসে। ইজন্ট ইট? বোঝাতে পেরেছি? আর গ্রাফ নিয়ে এত টেনশনের কিছু নেই, জাস্ট ইউ উইল এক্সপ্লেইন যে 10 সালে এটা হয়েছে, 20 সালে এটা হয়েছে, 30 সালে এত দূর এসছে, মনে করেন অলমোস্ট 3 মিলিয়ন। অ্যান্ড 2040-তে কি হয়েছে? চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়াস পপুলেশন গট সেম, অলমোস্ট সেম, প্রায় সমান, তাই না? বা অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এই যে এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে হবে, এই ওয়ার্ডের যে ভোকাবুলারিগুলো এগুলো অনেকগুলোই দেওয়া আছে। ইউ গো টু দ্য ERP and okay have this, and if you have any confusion, okay, you can ask me. Graph, okay? Now on the group you look at the text. This text I have provided you in the group. You just read it, okay? I will help you. Try to read the passage, and today we will practice to make some notes. And the thing is that those who didn't attend class earlier, it will be difficult for them to understand the notes, how to make notes. মানে note কি যে important point গুলি, it will be very short and compact. Okay, can I clean this board? একটু আমরা ক্লিন করি, করে যেটা হচ্ছে যে আমরা যে নোটগুলো করব, নোটগুলো কি করব? ছোট ছোট পয়েন্ট। ইউ উইল নট রাইট ডাউন লং সেন্টেন্সেস। আপনারা যেটা বারবার ভুল করেন যে জাস্ট একদম পুরো সেন্টেন্সটাই টেক্সট থেকে কপি করার চেষ্টা করেন। ইউ ফর নোটস, ফর নোট মেকিং ইউ জাস্ট হ্যাভ সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, যে এই প্যাসেজটা পড়ে কি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমি এখানে নোটের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর সাম ফিচার্স আই এম রাইটিং। ইন দ্য মিন টাইম ইউ ট্রাই টু রিড অ্যাটলিস্ট দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। আপনারা একটু প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়েন, টেক ইট, প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়েন যে এখানে কার নিয়ে। ওকে, অন দ্য মোবাইল ইউ ক্যান হ্যাভ, আই উইল আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন যে প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়ে আমরা কি পাচ্ছি, কি কি তথ্য পাচ্ছি। নোট মেকিং করতে গেলে okay, now note making, it will be short and compact. এটা short compact হবে, তারপরে কি হবে? এটা হবে understandable, understandable. Number 3, it will be logical. Number 4, it will be একটা হচ্ছে ইলজিক্যাল কিছু না, যাতে আবার বোঝা যায়, এত বেশি শর্ট নয় যে আবার বোঝাই যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মিনিংফুল, লজিক্যাল অ্যান্ড মিনিংফুল হতে হবে। তো এই যে এইরকম ছোট ছোট, আচ্ছা ফার্স্ট প্যারাটা পড়ে, হ্যাভ ইউ রেড দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ? হ্যাঁ, পড়ে আমরা কি বুঝলাম, কার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে? Okay, first line ta, what is the first line? Mary Curie was one of the most accomplished scientists in history. Okay, so Mary Curie, at first this is the main, okay, central character bolen ba main person here. Mary Curie is the most famous or most accomplished scientist. হ্যাঁ, মনে করেন যে আপনি নোট প্রথমে এইভাবে লিখবেন, যে প্রথমে মনে করেন একটা 1-2 করে দিতে পারেন, এভাবে মেরি কুরি দিয়ে ছোট্ট একটা হাইফেন দিলেন, দিয়ে দ্য মোস্ট রিনাউন্ড আর মোস্ট ফেমাস, আপনারা ইজি ওয়ার্ড, হ্যাঁ ওখানে হয়তো একটু নতুন ওয়ার্ড আছে, সায়েন্টিস্ট ইন দ্য হিস্ট্রি। এই যে দেখেন
একটা হলো। তারপর 2 নম্বরে দেখেন মেরি কুরি সম্বন্ধে আর কি আছে? Together with her husband Perry, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium. আচ্ছা, তারা কি করলেন? ওই যে ইনভেন্টেড ইউরেনিয়াম নাকি রেডিয়াম কি? Invented radium. Perry হ্যাঁ? invented radium. ইয়েস। তাহলে কি পিয়েরে কুরি? Perry. পিয়েরে P-I-E-E-E-E-E. ডাবল R-E. ওকে, ইজ ইট কারেক্ট? জি। পিয়েরে কুরি, এখানে দেখেন পিয়েরে কুরি দিয়ে দিলেন এভাবে একটা হাইফেন দিলেন, ইনভেন্টেড রেডিয়াম। ওখানে কি আছে রেডিয়ামের কথা? ওখানে কি আছে? Radium used. হ্যাঁ, এখানে ধরেন রেডিয়াম আপনারা নিজেরাই করছেন। হ্যাঁ, এইভাবে করেই কিন্তু প্যাসেজ পড়ে বুঝে বুঝে করতে হবে। রেডিয়াম তাহলে কি ইউজড ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট। মনে করে শর্টে আমি বলে দিলাম, পুরো সেন্টেন্স আমি লিখলাম না, আমাকে তো শর্ট করে দিতে হবে। ওকে, নোট মেকিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইন আ লেকচার মেবি দ্য লেকচার উইল বি 1 hour 2 hours, so you can't remember the full lecture, so you have to write the important points, important topics, তাই না? নোট মেকিংটা কিন্তু আপনারা কিন্তু ডে টু ডে লাইফে প্রত্যেকের জীবনেই দরকার। এই যে ক্লাস করছেন, পুরো ক্লাস তো সব মনে থাকে না। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইউ ক্যান রিমেম্বার অল দ্য থিংস। 1 ঘন্টা ধরে কি পড়ানো হচ্ছে, ইউ ক্যান রিমেম্বার, সো ইউ হ্যাভ টু টেক সাম নোটস। দিস ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ নোট মেকিং। তাহলে এই যে ইউজড ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, ওকে, এই দেখেন আমরা 3টা অলরেডি পেয়ে গেছি। অ্যান্ড এনিথিং এলস ফ্রম দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ? Perry and Mary and Michael collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. অ্যাটমস, তাহলে তারা দুইজনে মিলে আবার কি আনলকড, মানে তারা, হ্যাঁ, তাহলে এই যে এরা দুইজনে মিলে দে বোথ আনলকড দ্য, হ্যাঁ, আনলক দ্য সিক্রেটস অফ অ্যাটম। অ্যাটম মানে কি? যে পরমাণু, পরমাণু, এটা তো বুঝেন না? ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট সায়েন্স গ্রুপ। এক্সট্রাক্টস, হ্যাঁ, এক্সট্রাক্টস করতে পারেন। যে সিক্রেটস, এখানে বলে সাম সিগনিফিকেন্ট ফিচার্স অফ অ্যাটম। ওকে, নো প্রবলেম। তাহলে দে বোথ আনলকড দ্য aspects or some features of atom. তো মনে করেন এই যে একটা প্যাসেজ থেকে আপনাদের পড়ে মনে করেন 3টা 4টা, কোনো প্যাসেজ থেকে 2টা হতে পারে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো অসুবিধা তো নাই, আপনার যত বেশি হবে থাকলো, এমন তো না যে বাধ্যবাধকতা আছে। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, কিন্তু আপনি লিখলেন 10-12টা হলো, সমস্যা নেই। আপনার এই নোটগুলো থেকেই আপনাকে করতে হবে কি, সামারি করতে হবে। সামারির ক্ষেত্রে হয় কি, আপনারা যা করবেন, ডোন্ট কপি ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে পুরো প্যাসেজ কপি করবেন না। যেটা হয় যে আমরা কি কষ্ট করতে চাই না, হ্যাঁ, উই ওয়ান্ট জাস্ট সাম রেডিমেড আনসার্স। এর জন্যই কিন্তু নোট মেকিংটা শেখানো, যে এই নোটগুলো যখন আপনারা লিখবেন যে মেরি কুরি is one of the most famous scientists. Pierre Curie invented, or her husband Pierre Curie invented radium, and radium which is used for cancer treatment. এই যে সেন্টেন্সগুলো আমি কম্বাইন করছি, হ্যাঁ, they both invented the unique features of atom. এই যে এভাবে করে কিন্তু একটা কি, এখানে আমরা 4টা পয়েন্ট, তো আমরা 2টা সেন্টেন্স কিন্তু করে ফেললাম, তাই না? এই যে এরকম করে দেখা যাবে কি আপনারা সব দরকার নেই। মনে করেন একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকলো, মনে করেন যে এই যে এখন যেটা হচ্ছে যে ঝড় টর হচ্ছে, স্টর্মি ওয়েদার, কিছুদিন আগে একটা হলো না, রিমেল একটা যে ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন আসলো। মনে করেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জ, দ্য কজেস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ,
যদি এমন থাকে যে রাইট ডাউন দ্য কজেস, আফটার রিডিং দ্য টেক্সট রাইট ডাউন সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অফ দ্য কজেস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ, তখন করতে হবে কি আপনার প্যাসেজটা পড়ে প্রথমে আগে কিছু কিছু এভাবে পয়েন্ট করতে হবে। ওকে, দেন 2 নম্বরে নেক্সটে থাকবে কি, নাও ইউজ ইউর নোটস টু রাইট আ সামারি, টু রাইট অ্যান ইম্প্যাক্টফুল সামারি আর ইফেক্টিভ সামারি। একটা সামারি করার জন্য আপনার এই নোটগুলোকে করতে হবে, অ্যান্ড ইউ উইল গিভ আ টাইটেল অফ দ্য সামারি। টাইটেল দিতে হবে, সামারিটার টাইটেল। মনে করেন যে এখানে আমাদের মেরি কুরির লাইফ নিয়ে দেয়া, হ্যাঁ ওকে, ইউ ক্যান সে লাইক দিস, অর দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ মেরি অ্যান্ড পিয়েরে কুরি, হ্যাঁ, বা অ্যাচিভমেন্ট, তাদের অ্যাচিভমেন্ট দিতে পারেন, হ্যাঁ, তাদের অ্যাচিভমেন্ট, যে অ্যাচিভমেন্ট অফ মেরি অ্যান্ড পিয়েরে কুরি, মেরি অ্যান্ড পিয়েরে কুরির কী কী অ্যাচিভমেন্ট থাকলো, হ্যাঁ, মানে টাইটেল কি শর্ট হবে, টাইটেল, ইয়েস, হ্যাঁ, ওকে, মানে যেটা দেন, শুনেন, একটা হচ্ছে কি টাইটেল উইল বি শর্ট অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারলাইন, ক্লিয়ার? সামারির উপরে টাইটেলটা দিবেন, তখন মনে করবেন না যে ও আগে কি প্যাসেজটা পড়ে আপনারা এইভাবে নোট মেক করেন। আফটার দ্যাট ইউ উইল ওকে হ্যাভ আ সামারি বেজিং অন দ্য নোটস। এই নোটসগুলোর উপরে বেস করে সামারি করবেন। সামারি করার আগে আপনারা আগে টাইটেলটা চিন্তা করবেন। হ্যালো, লিসেন টু মি, হ্যালো, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সামারি, হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড অ্যাবাউট সামারি? ওকে, সামারি নিয়ে কি বললাম বলেন? সামারি নিয়ে যে এতক্ষণ কথা বলছিলাম, বলেন তো, কেউ বলেন কি? টাইটেলটা আগে চিন্তা করে নিতে হবে যে আমি কি বিষয় নিয়ে আমরা নোট মেক করলাম, তারপরে টাইটেলটা দিয়ে সুন্দর করে এই নোটগুলোকে বেস করে, কারণ কি আমরা উইল নট কপি ফ্রম দ্য টেক্সট, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। এই প্যাসেজটার ক্ষেত্রে টাইটেল আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে মেরি কুরি অ্যান্ড হার হাজব্যান্ড, আর দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ মেরি কুরি। মেরি কুরি দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে, প্রথমে তো মেইন ক্যারেক্টার হচ্ছে মেরি কুরি, ওকে, দ্য স্ট্রাগল অফ মেরি কুরি, আর দ্য অ্যাচিভমেন্ট মানে কি, তার কি কি অর্জন, রাইট, অ্যাচিভমেন্ট অফ মেরি কুরি, তার কি কি অ্যাচিভমেন্ট হতে পারে, অ্যাচিভমেন্ট অফ মেরি কুরি, রাইট? ওকে ওকে, যদিও এই ছোট্ট ইয়েটা তো পড়ে আগে, ইউ গো থ্রু দ্য আদার প্যাসেজেস, আদার প্যারাগ্রাফস অলসো, দেন if you think that your title is justified, you can write. আপনি যদি মনে করেন যে এখানে তো আমরা শুধু একটু অংশ পড়লাম, you go through other paragraphs, and if you think that this title can be possible, no problem. Okay, just the most challenging part is to understand the text. যেটা সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে যে if you understand the text properly, you can extract the notes, you can point out. Extract কেন বলছি, যে এই যে সেন্টেন্সটা পড়ে বুঝে এটা লেখা, this is the main challenge. The thing is that don't forget to write the title, and for the note making you will have 5 marks, and for summary you will have 5 marks. Summary, okay, not more than 100 words, 100 words এর মধ্যে হলেই হবে। Okay, do you have any other question? So now